Christians don't appreciate the value of partaking of God's nature. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That is what nobody in the Old Testament could have. ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯಾರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. Only after the day of Pentecost could people get this wonderful gift of God. ಪಂಚಾಶಸ್ಮದ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. That's why Jesus said in Matthew 11:11 that the least person in God's kingdom can get more than the greatest in the Old Testament, which is John the Baptist. ಮತ್ತಾಯ 11:11 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನಾಗಿನು ತಳಗಿರುವಂತನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. He's greater than John the Baptist. ಅವನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. Because he can partake of something which even John the Baptist couldn't partake of. ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂಥ ಯೋಹಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. The least person in God's kingdom. ಕಡೆಯಾಗಿರುವಂಥವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. So from that verse I learned ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡೆ that every child of God can live a more godly life than everyone in the Old Testament. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. That means I can live a life better than Elijah, better than John the Baptist, better than Moses, better than every person in the Old Testament. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನ ಯೋಹಾನಗಿಂತ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. You also. ನೀವು ಸಹ. I'm not saying our ministry will be greater than theirs. I'm not talking about ministry at all. ನಾನು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Elijah's ministry, John the Baptist's ministry may have been greater than mine. ನನ್ನ ಸೇವೆಗಿಂತ ಎಲಿಷನ ಮತ್ತು ಮೋಶೆಗಿಂತ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. Ministry is not the important thing in God's eyes. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. And the clearest proof of that is ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ when God sent his son to earth for 33 years, for 30 years of that time he never gave him any ministry. ತನ್ನ ಮಗನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಾಗ 30 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಆತನು ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Only 3 years of ministry. 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. So what does God think of ministry? ಆಗ ದೇವರು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನೆ? He had 33 years of life and 3 years of ministry. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು. 33 years of life. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 33 ವರ್ಷ ಜೀವಿತ, 3 years of ministry. 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ. So what is important? ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? So I'm not talking about ministry. ನಾನು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ I'm saying our life can be superior to the life of all those people in the Old Testament. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. But when you look around at the Christians around you, do you see their life better than theirs? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? Just look at all the leaders among God's people today. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗಿದೆ? There are thousands of them in the world. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. But among all those thousands, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ it's difficult to find one preacher or pastor who does not love money. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But there are many people in the Old Testament who didn't love money. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. John the Baptist, he was not interested in money. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ನಾನಿಕನು ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Elijah, ಎಲೀಯನು, when one Syrian general offered him so much gold and silver, Elisha said, "No, I don't want it." ಆ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. So those Old Testament people were free from that. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜನರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ. Why is it among Christians it's difficult to find even one preacher like that today? ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. There are a few, I'm sure. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ. But 1 in 100,000 perhaps. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. And yet Jesus said that everybody in God's kingdom will be greater than Old Testament people. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜನರಿಗಿಂತ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the reason? ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ? I'll tell you. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Please listen. ಕೇಳ್ರಿ. We're not here to criticize all the other preachers. ನಾವು ಬೇರೆ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ. I'm just warning you not to be deceived by all of them. ಅವರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We're here to judge ourselves, not other people. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ. We're here to examine our own hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. When we have a conference one time a year, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ. It'll be profitable if we use it like the medical scan that scans our body. ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. To allow God to show us what is wrong with us. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. In a lot of Christian meetings they hear what's wrong with other people. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಟಗಳು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. If you go to a doctor's office, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ and he shows you the scan of 100 other patients, ಬೇರೆ 100 ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. I'm not interested in seeing all that. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
Show me my scan report. I'm not interested in other people. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. Why don't you do that when you go to God? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? Lord, I'm not interested in other people's scan report. Show me mine. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. That's what I do. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. I say, Lord, I want to learn something for myself from the failures of others. ದೇವರೇ, ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿತೇನೆ. I want to see if that problem is there with me. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದೆಯಾ? Okay, come back to this question. Why doesn't God give his nature to many of his people? ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ? That's because that is the greatest honor that heaven can give. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಸನ್ಮಾನವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ರು. And he gives it only to certain type of people. ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. To whom? ಯಾರಿಗೆ? I will honor those who honor me. ಯಾರು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೆ. So if you don't partake of God's nature, it just proves that you have not honored him in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. How do we know we haven't got God's nature? ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? One of the first proofs is ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತು, we get offended so easily. ಬೇಗನೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. I have found very few Christians who never get offended. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ನೋಡಿದೆ, ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. If somebody corrects you and you get offended, that is the clearest proof. You may be a child of God, but you haven't got God's nature at all. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ ನೊಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. And if somebody praises you and you get puffed up, that also shows you haven't got God's nature at all. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗರ್ವ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. In my lifetime, I've not only had people correct me, I have had people accuse me falsely of so many things. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. When I was young, so many elders and preachers rebuked me, corrected me. Okay. ನನ್ನ ಯವನಸ್ಥ ಜೀವನ ಇರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ರು, ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. If I had got offended, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ God would never have called me for his service. ದೇವರು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. How can God call somebody for his service who gets offended with some small correction? ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? And in my life I've also had some people praise me like anything, as if I'm some great prophet or something like that. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಗೆ. And if that puffs me up, then also God will set me aside. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಉಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There were people who criticized Jesus and praised Jesus. It didn't make any difference to him. ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅದು ಯಾವುದು ಆತನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That is God's nature. ಅದು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ. That when people criticize you and speak evil of you and correct you, there's not even the needle doesn't even move in your heart. It's steady. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗಡಿಯಾರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕು. You know, like these sensitive needles in weighing machines, you put something there, immediately the moves. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತೂಕ ಮಾಡುವಂತ ತೂಕ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ? In the same way, somebody praises you and the needle doesn't move. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ಸಹ ಮುಳ್ಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. That proves that God has done a work in your heart. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That's how it was with Jesus. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.